हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर तृतीय पाठटी जहाँ अच्छी देख जातीय पक्षी यार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम भिडियोटी आलोचना करवा। तेज भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा ये आगक आसवा समस्त भिडर तुम मान पाखे पहुँची पार। तेज चल आज भिडियो तुम तृतीय पाठ जातीय पक्षीर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुम प्रश्न उत्तर टी देख पाठरू है तले दि जा कार्यगुड़ी को मिलमिशी करवा। देखा तुम प्रथम प्रश्न प्रथम सेक्शन टी अच्छी देख मु जहा बुझिली है क नंबर टी देख निम्न केते गुड़िए प्रश्न दि जाइछि कविता को आधार करी ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो है से बोली एक नंबर प्रश्न टी रही देख कविता आधार रूपे सुकुमार गुणे सरस काहाकू लक्ष्य करी कहा जेपरिक विकल्प गुड़िक देख आकाश मेघ कुसुम मयूर ताले रूपे सुकुमार गुणे सरस क्या कहुरे मयूर को है ताले मयूर पाखरे तुम्हें ठीक चिन्हटी देव। से देखा दुई नंबर प्रश्नटी पचारि देख भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव क्या पाखरे ठूल होइछि विकल्प गुड़िक अच्छी अशनि बिजुली मयूर विषधर ताले तुमर सठिक उत्तर टी जाउछि मयूर है मयूर पाखरे गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव ठूल होइछि है से देखा तुम 3 नंबर प्रश्नटी 3 नंबर प्रश्नटी पचारि देख आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला यही पंक्तिटी केउ ऋतुर कथा कहुଯାଇଛି जेपरिक विकल्प देछि देख ग्रीष्म बसंत वर्षा शरत है आकाश बा जलद मेला कौ मासरे वर्षा होता है वर्षा ऋतु रे ताले वर्षा ऋतु तुम हो सठिक आंसर टी है। एबे देखिबा तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी आस मेल करिबा एटा देख देछि क नंबर टी कहिछि निम्न रे कविता रे केतेक पंक्ति और तार संभावित अर्थ प्रदत्त होइछि है एटा देख पंक्ति और एपटे देछि भावार्थ दल रे बसी आलोचना करी सेगुडी को जोड़ीबा है। एबे देखिबा पंक्ति गुड़िक और तार भावार्थ गुड़ी को जोड़ीबा ताहाकू पंक्ति देछि देख सत सुषमा को जाउछि दली यार सठिक भावार्थटी कौती हबरे सत सुषमा बा सत सुषमा एटा देख शह शह सौंदर्य को टपी जाउछि सतर अर्थ कौन रे शह शह है सुषमार अर्थ होछि सौंदर्य से बोली दली जाउछि अर्थ हो जाउछि टपी जाउछि तारे तुमे सत सुषमा जाउछि दली को शह शह सौंदर्य को टपी जाउछि सहित जोड़ीब। से बोली नेक्स्ट अछि सुढल नयने जिमुत देखी है सुढल नयने जिमुत देखी अर्थ कौन रे जिमुतर अर्थ मेघ है ताहले एटा देछि देख ढल ढल आखि रे मेघ को चाहिबा नयनर अर्थ आखि ताहले तुमे या को आनी या सहित सुढल नयने जिमुत देखी को ढल ढल आखि रे मेघ को चाहिबा सहित जोड़ीब या ही होछि ताहार सठिक भावार्थटी। से बोली नेक्स्ट अछि आकाशे बसिला जलद मेला है ताले यार अर्थ कौन यार अर्थ हो तुम एठारे देख आकाश रे माल माल मेघ दृश्य हेबा है जलदर अर्थ मेघ जिमुत मध्य जलर बा मेघर अर्थ। से बोली नेक्स्ट अछि खोजे बिना शिव अराती बेल है एठारे कौन हो खोजे बिना शिव अर्थ मारिबा है एठारे देछि देख तुमर वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा है खोजेर अर्थ खोजिबा एठारे देछि देख। से बोली छन छन मने कला पटे की
ଛନ ଛନ ମନେ କଲା ପଟେ କି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବାରେ? ଛନ ଛନର ଅର୍ଥ କ'ଣରେ? ଛନ ଛନର ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମନରେ ହେଲା, ମନେର ଅର୍ଥ ମନରେ, କଲାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଚ୍ଛ, ସେଭଳି ଟେକିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ତମର ଭାବାର୍ଥଟି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମନରେ ପୁଚ୍ଛ ଟେକିବା। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସଠିକ ଭାବାର୍ଥଟି। ଏହା ଥିଲା ତମର ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ খ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠାରେ। ନିମ୍ନରେ ବର୍ଷା ଓ ମୟୂର ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବୁଝା ବର୍ଷା ଓ ମୟୂର ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ହେଲା, ବାଛି ଆମେ ଏଠାରେ ସଠିକ ବର୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଓ ମୟୂର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ିବା ଗାର ଟାଣି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଅଶନିଶ୍ୱନ। ହେଲା, ଅଶନିଶ୍ୱନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଅଶନିଶ୍ୱନ ହେଉଛି ମେଘର ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ବିଜୁଳି ମାରିବା। ତାହେଲେ ଅଶନିଶ୍ୱନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମେଘ ସହିତ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଏହାକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ସୁଢଳ ନୟନ, ସୁଢଳ ନୟନ କାହାର ରେ? ସୁଢଳ ନୟନ ମୟୂରର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ମୟୂର ସହିତ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଛନ ଛନ କଲାପ, ଛନ ଛନ କଲାପ କ'ଣ ରେ? ଛନ ଛନ ବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ବା ପୁଚ୍ଛ କାହାର? ମୟୂରର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଣି ମୟୂର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଜଲଦ ମେଲା, ଜଲଦ ମେଲା, ଜଲଦର ଅର୍ଥ ମେଘ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଜଲଦ ମେଲାକୁ ନେଇ ତୁମେ ମେଘ ବା ଏହି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଶୀତଳ ସମୀର, ଶୀତଳ ସମୀର କେଉଁ ସମୟରେ ବହିଥାଏ ରେ? ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ମେଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଏପଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, କାହାର ଅଛି ରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ? ମୟୂରର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଣି ମୟୂର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଦମ୍ବ କୁସୁମ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୟୂର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା କାହାର ରେ? ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା ମୟୂରର। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସବୁଜ କେଦାର, ସବୁଜ କେଦାରର ବା ଚାରିଆଡ଼ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେତେବେଳେ ରେ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବା ମେଘ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଚତୁରପଣ, ଚତୁରପଣ ହେବ ତମର ମୟୂର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ପଦ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା। ଆସ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ ଦଳରେ ବସି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ସରଳାର୍ଥ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବା ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ, ରଚିଲାରେ ଗୀତି ସହଜ ସ୍ୱରେ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତମର ପଦଟି। ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସରଳାର୍ଥଟି ତୁମେ ମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ଡଟ୍ 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 ସହଜ ସ୍ୱରେ। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରର ମଧୁର ସ୍ୱରର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଲେଖିବ କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂର କେବଳ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଷଡ଼ଜ ବା ସା, ଯାହା ମୟୂର କେକା ଧ୍ୱନିରେ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଧୁର ସ୍ୱର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ କାନରେ ଥରେ ବାଜିଲେ ତାହା ମନରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ମୟୂରର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସ୍ୱର କିପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ମନୋରମ, ତାହା ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ଦେଖ ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ହେଲା, ଏହାଟି ହେଉଛି ତମ ପଦଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି। ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ
ବିହଙ୍ଗମେ ସାର ଡଟ୍ 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 ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଓ ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଗକୁ ଲେଖିବ ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସାର। ହେଲା, ଏଟା ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ତମ ସାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚୁଲ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ପରି ଶୋଭା ପାଏ। ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଠାଣି ଓ ପେଖମ ମେଲାଇବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଗର୍ବିତ ତଥା ଗମ୍ଭୀର। ଏହି ଅସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ହେଲା, ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ମୟୂର ଏହି ରାଜକୀୟ ଠାଣି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ଗୌରବ ଦେଇଅଛି। ହେଲା, ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତମର ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗ ନମ୍ବର ପଦଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଲେ ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବୋଲେ। ଏହା ଦେଇଛି ତମର ପଦଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଚତୁରପଣେ ସେ ଡଟ୍ 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 ଅରାତି ବୋଲେ। ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରର ଚତୁରତା ଓ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ମୟୂର କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ବା ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛି ସର୍ପନାଶକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ସେହି ନାଚିବା ବାହାନାରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବା ଅରାତି ବା ସାପକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ନିଜର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିନାଶ କରେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ମୟୂରର କଲାତ୍ମକ ରୂପ ପଛରେ ଥିବା ବୀରତ୍ୱ ସତର୍କତାକୁ କବି ଅତି ନିପୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଇଥିବା କବିତାଂଶକୁ ପଢ଼ି ତଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ କବିତାଂଶଟି ଦେଇଛି, ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ହେଲା, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା ଓ କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା? ଏହା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୟୂର କଲା ମେଘକୁ ଆବେଗରେ ଅନାଇଲା। ମୟୂର ମେଘକୁ ଘନ କହି ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କଲା। ହେଲା, ଏଠାରେ ମୟୂର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଦେଖ, ଖଲ ଯିବ ମନେ। ଖ ନମ୍ବର କବିତାଂଶଟି ଦେଲା ଦେଖ, ଖଲ ଯିବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଳିମା ରୀତି। ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ସୁକୁମାର ହେଲେ ହେଁ ସେ ସାହସୀ ଓ ବୀର ଅଟେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଯଥା ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତାର ଏହି ବୀରତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ହେଲା, ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗ ନମ୍ବର କବିତାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ,
କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ମୟୂରଠାରେ ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଭାବ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅତୁଳନୀୟ ରୂପ ପରି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ଏହି ସବୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ କବି ତାକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ? ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ମୟୂରର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା ଯାହାକି ବେକ, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ପେଖନା ବା କପାଳ ବା କଳାପ ଯାହାକି ତାର ପୁଚ୍ଛଟି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରେ। ସେ ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଭୟ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ। ହେଲା। ଏହା ହିଁ ମୟୂରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ହେଲା। ମୟୂରକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହା ନଗଲା, ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ, ସୁନ୍ଦର କଲା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାହସର ପ୍ରତିଫଳନ ମୟୂର ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ, ସାହସ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ମୟୂର ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରକୁ ହିଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ହେଲା। ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର ମନ ଛନ ଛନ ହୋଇ ଉଠିଲା ବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ନିଜର କଲାପ ଟେକି ଏବଂ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲା। ହେଲା। ନିଜର କଲାପ ଟେକି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ କଲାପର ଅର୍ଥ ତାର ପୁଚ୍ଛ। ହେଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକି ଓ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ ମୟୂର ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଲୁଚି ଗଲେ? ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଓ ତାର ଛାଇ ଦେଖି ବିଷଧର ସାପ ମାନେ ଲୁଚି ଗଲେ। ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି। ସେଭଳି ୱ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ ତେବେ ତା ସହିତ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ? ଏହା ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ଲେଖିବ। ତୁମେ ତା ସହିତ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ? ହେଲା। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ତମର ଭାଷା। ଏଠାରେ ଦେଖ ପଦଟି ଦେଇଛି, ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ପୁଣି ସେ ଦ୍ରୁମ ମନ୍ତରେ। ଏଠାରେ ନାଚିଲାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ରେ ପିଲେ, ଦେଖିଥାଅ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ, ପିଇ ତା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଲ ମୁଖେ। ଏଠାରେ ଚାହିଁଲାରେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେପରିକି ଚାହିଁଲା ଓ ନାଚିଲାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରୁ ମୟୂରର ନାଚିବା ଓ ଚାହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ହେଲା। ନାଚିଲା, ଚାହିଁଲା। ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ହେଉଛି ତମର କ୍ରିୟାପଦ। ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତମର। ସେଭଳି ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଲାଇ ଧୀରେ, ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ। ହେଲା। ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ନାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଗୁଣ। ଯେପରିକି ତୁମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଢି ସାରିଛ। ହେଲା।
ଏହିଭଳି ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ହେଲା, ଏଠାରୁ ତମେ ପାଠରୁ ବା ପଦ କବିତାରୁ ସେଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକ ତମେ ବାଛିବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ତମର କ୍ରିୟାପଦ ଖୋଜି ଲେଖ। କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ବସିଲା, ରଚିଲା, ଶୁଭେ, ଶିହରଇ, ବହି, ଦେଖି, ଟେକି, ଫୁଲାଇ, ପିଇ, ଚାହିଁଲା। ହେଲା, ଏହିଭଳି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ତମର ଦେଇଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଶୀତଳ ସମୀର। ହେଲା, ସମୀର ହଉଛି ନାମ ଓ ଶୀତଳ ହଉଛି ତାର ଗୁଣ। ଶୀତଳ ସମୀର। ସେଭଳି ସୁନୀଲ ଗ୍ରୀବା। ହେଲା, ଗ୍ରୀବା ହଉଛି ନାମ ଓ ସୁନୀଲ ହଉଛି ଗୁଣ। ସେଭଳି ସୁମଞ୍ଜୁଲ ଚୁଲ। ଚୁଲ ହଉଛି ନାମ ଓ ସୁମଞ୍ଜୁଲ ହଉଛି ତାର ଗୁଣଟି। ସେଭଳି ସୁଢଳ ନୟନ। ଛବିଲ ଛାତି, ସୁକୁମାର ରୂପ, ସରସ ଗୁଣ, ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା, ଅତୁଳ ରୂପ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କବିତାରୁ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବଦ ରହିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ। ଶବଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ, ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେପରିକି ତମକୁ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ। ହେଲା, ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟରେ ଓ ଏପଟେ ତାର ସବୁ ବା ପିଞ୍ଜରାରେ ସମସ୍ତ ତାର ସମାନାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ହେଲା, ସେଭଳି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯେପରିକି ସମୀର, ବିହଙ୍ଗମ, ଅରାତି, ଅଶନି, କୁସୁମ ଓ ଜଲଦ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଓ ଏହି ପିଞ୍ଜରାରେ ତାର ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ସମୀର। ସମୀରର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ସମୀରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମର ପବନ ବା ସମୀରଣ। ହେଲା, ଏହା ହଉଛି ତମର ସମୀରର ଅର୍ଥ ସମୀରଣ, ପବନ। ସେହିଭଳି ବିହଙ୍ଗମ। ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ ତମର ଖଗ ବା ଦ୍ୱିଜ। ହେଲା, ଏହା ହଉଛି ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ। ସେହିଭଳି ଅରାତି। ଅରାତିର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ଅରାତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଅଇରି ବା ଶତ୍ରୁ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଅର୍ଥଟି। ସେଇଭଳି ଅଶନି। ଅଶନିର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ତମର ବଜ୍ର ଓ ଘଡଘଡି। ହେଲା, ଅଶନିର ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ଓ ଘଡଘଡି। ତମେ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି କୁସୁମ। କୁସୁମର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? କୁସୁମର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଜଲଦ। ଜଲଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଜଲଦର ଅର୍ଥ ମେଘ। ହେଲା, ବା ଜିମୁତ ଓ ଘନ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ତମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅଶନି। ଅଶନିର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ବଜ୍ର ଓ ଘଡଘଡି। ହେଲା, ଅଶନିର ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ଓ ଘଡଘଡି। ସେଇଭଳି ସମୀର। ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପବନ ଓ ସମୀରଣ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କୁସୁମ। କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ତମର ପୁଷ୍ପ ଓ ଫୁଲ। ସେଇଭଳି ଜଲଦ। ଜଲଦର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଜିମୁତ ଓ ଘନ। ସେଭଳି ବିହଙ୍ଗମ। ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଖଗ ବା ଦ୍ୱିଜ। ସେଭଳି ଅରାତି। ଅରାତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅଇରି ବା ଶତ୍ରୁ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ମେଲ କରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି କବିତାରୁ ଖୋଜ। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଲଦ ମେଲା, ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଲା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋହୁଛି ବନ। ଶିହରହି ମହି, ଶୀତଳ ସମୀରେ ଯାଉଛି ବହି। ଏହା ଦେଲା ତମର କବିତାଟି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କବିତାଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିଭଳି କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ତାର ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହେଲା, ଏଠାରେ ଯେପରିକି ବର୍ଷାର ଆଗମନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କର। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ମେଘର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେଇଭଳି ମୟୂର
ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦଟିକୁ ତୁମକୁ ପାଠରୁ ବା କବିତାରୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ତାହା ଆଣି ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି କବିତାର ଏହି ପଦଟିରେ ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ କବିତାଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କବିତାଟି ଦେଇଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି, ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବକୁ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦରେ ହେଲା। ଏହିପରି ତୁମେ କବିତାଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲା ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ତୁମେ ନିଜେ ମନରୁ କବିତାଟିଏ ଲେଖିପାରିବ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି।